मुझे माल व ज़र की हवस नहीं, मुझे माल व ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा ज़िक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी सुबह शाम है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मेरी आखिरत सवार दे। टोल हाज़रीन दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, मुख्तलिफ़ आमाल और दाग़ी फ़ज़ाइल या बाज़ आमाल और दाग़ी तर्क कौलो बांदी वईदुन तासु ता बयानीगी द दे दपारा ची ज़मंग औस्तासु ज़िंदगी द शरीयत मुताबिक शी और शरीयत के अल्लाह द दुनिया व आखिरत खुशहाली खिरा। नन मुसलमानान वली परेशान दी द मुसलमानान मतमई नज़र और मकसद आखिरत और द अल्लाह रज़ा दा और दाग़ी मुताबिक आमाल निश्ता। नो इंसान ची यूज़ी ता सफ़र कई और दाग़ी औज़ार और आलात ओ सर नवी नु परेशान की। यो सड़े हुई कराची तज़म सफ़र ला और द कराची द कराया द गाड़ी टिकट मो सर निश्ता, दाग़ी पैसी मो सर निश्ता। नु दा परेशान की या खपल गाड़े ओ सर निश्ता, या द जास टिकट न दे अगस्ते, या कपड़ी खीर नहीं दी, या चश्मी इस्तेमाली चश्मी माती दी, या सप्लेश लीदली दी बियाम निशितले दो बड़ू किसी द वजह में इंसान द कराची द सफ़र न पाती की। नो दक्का शान इज़्ज़तमंदो द आखिरत द सफ़र द पारम आमाल दी, स फ़राइज़ दी, स वाजिबात दी, स सुनतुन दी, स मुस्तहबात दी। बाज़ वक्त इंसान मुस्तहब न कई हम परेशान की द आखिरत एतबार सरा। लका मा तास्तु वेली द इंसान यो जोड़ा कपड़ी दी शलीदली दी और या सप्लाई दी शलीदली दी बियाम कराची न पाती शी गिनी सप्लाई सुमरा वड़ू के कार दे बिया बने सप्लाई आली कदे इतवार रोजी दुकान बंदी सुमरा परेशानी शुआ। या यो माशूम दे गजान सरा बोझे और अगर खीरन दे सुमरा इंसान ता परेशानी शी। द कशान द आखिरत सफ़र को ग्रान सफ़र दे, अलता वाजिबातम पकारीगी, सुनतुनम पकारीगी, मुस्तहबातम पकारीगी। चे कम इंसान सर मुस्तहबात और सुनत तरीक़ी नवी नो द सफ़र द आखिरत द सहूलत वाला नहीं। लका सरंगी ची इंसान कराची ता सफ़र कई चे 50 के कई ढेर सहूलत शो, चे जामी दी मज़ेदारी, बुटान दे आलावी, मौसम खैस्तवी, गाड़े एसी वालावी, नो सफ़र सहूलत वाला शी। और का इंसान पर साइकिल मोटरसाइकिल या बग़ैर एसी गाड़ी की जी नो सफ़र खो कीगी खो सहूलत पकी नहीं। दक्कशान यो इंसान का आखिरत सफ़र कई फ़राइज़ व सरश्ता, खुसनत तरीक़े व सर निश्ता, मुस्तहबात व सर निश्ता और नफली कारून व सर निश्ता। नो सफ़र द आखिरत के कामयाब दे खो सहूलत वाला सफ़र भी नहीं। नो चे हर चीज़ की तो सहूलत वाड़े आखिरत की सहूलत वाले न वाड़े उस द आखिरत सफ़र बजमंग द सहूलत वाला संग जोड़ी। नो दी के दा फ़राइज़ चे कम दी इज़्ज़तमंदो दी के बमतद मुस्तहबात व ख्याल साथे। बाज़ वक्त यो सड़ी सरा गाड़े कीमती हुई खुच तेल पकी नहीं ब्याम नजी। बाज़ वक्त की सड़ी सरा गाड़े कीमती हुई खुच सिर्फ द 10 रुपये हवा पकी नहीं ब्याम सफ़र न गई। दक्कशान मूज द सरश्ता खुमूज की द इखलास हवा निश्ता, रोजा द सरश्ता खुदी की इज़्ज़तमंदो द हराम कारून द बच के दलो हवा निश्ता। नूर अमलून द सर फ़राइज़ टोल श्ता खु प मखलूक़ खुदा बाने स्तारा हम निश्ता। नो दी सरस्ता आगा अमलून पंचर कीगी, आगा अमलून दी कमज़ोरी कीगी। दुनियावी मिसालून सर मंग तासो तदा आमाल व वज़ाहत पेश कऊ। नो द इंसान बे पदी बाने लग इत्मीनान रशी उसी तरीक़े सर पेश। मसलन मंग औतासो मुंस कऊ खुमूस की ज़मंग औस्तासो ज़हन मुंतशिरी या मुंस की देते वेले की बातीनी आदब ज़मंग निश्ता। लका द गाड़ी यो पोशीदा पुरजा खराब दा गाड़ी ज़ाहिरन ख चमक दमक करे
او ښه صفا شوی دی، خو دننه پکې یو وړوکی پیچ خراب دی، نو چې په لاره ځي ټکه ټکه کوي. ګران د کروڑونو روپو او د لکونو روپو ګاډی دی، ټک ټک کوي. بعض وخت کې ټیر کې اس یو کاغذ نښتی، کاغذ یا پلاستیک نښتی، نو چې په لاره ځي هغه هم کشکش کوي. سړی ډېر پریشانه کي چې دا ګاډي باندې څه چل شوی، چې وګوري لاندې ټیر پورې یو کاغذ نښتی یا لري. که دا کاغذ څومره آسان کار دی، که تی نه لري کې ستا دماغ کراچۍ پورې خرابوي. دکه شان عزتمندو کله ناکله موږ مونځ کوو، خو هغه مونځ موږ له فایده نه راکوي. نو هغې کې پنچر لګېدلی، سورۍ پکې، سورۍ چاټۍ ډکېږي خو تشېږي، چې سهار راپاسېږي تشې شوي، چا تې اوبه هم نه ایسکلي. دغه شان عزتمندو کله انسان باطینی آداب کې کمزوري، کله ظاهري آداب کې. د مونځ باطینی آداب دا دی چې خشوع خضوع سره کې، د الله یرې سره، عاجزۍ سره، توجه سره. باطینی آداب، ظاهري آداب یې دا دی چې ډېر خوځېږي را خوځېږي، حرکت نه کوي او اخوا دې خوا نه ګوري. بس کس پکې بالکل د کیمرې په شان یا د ډنډې پکې په شان تاویږي، پکې تاویږي را تاویږي، دم پکې تاویږي را تاویږي. کمره کې مثلا کله مونځ کوي چې ښځه هم راشي داسې ګوري، چې ماشوم هم راشي داسې ګوري. نو مونځ خو دې صحیح دی، فرض دې کېږي، ځکه دې سره مونځ نه ماتېږي، خو کراهت پکې راغلی، د دې نه منې راغلی ده. تاسو ګورئ نبي علیه السلام چې کوم ځایونو کې د حرام څیزونو نه منع کړې ده، بعضې مستحب بعضې مکروه څیزونه دي د هغې نه منع کړې ده. تاسو ګورئ کوم ځای کې چې نبي علیه السلام د فرایضو تاکید ورکړی، حکم یې کړی، بعضو ځایونو کې د نفل کار هم حکم ورکړی دی. اگر چې بیا زموږ عالمان وایي دلته دا حکم او دا امر د استحباب دپاره دی، مستحب دپاره دی، فرض نه دی. خو بیا هم اډر خو شوی دی که نه، ته دې ته ګوره چې د پیغمبر اډر دی، دې ته مه ګوره چې دا اډر یې فرضي ورکړی، که سنت دپاره یې ورکړی، که د مستحب دپاره یې ورکړی، که ندب دپاره یې ورکړی، دې ته مه ګوره. یا اباحت دپاره یې ورکړی، صرف جایزتوب دپاره. دا علمي خبره ده. لکه ګوره نبي علیه الصلاة والسلام د مونځ د آداب باره کې وایي، عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی ما یو ځل د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو، سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تلفت فی الصلاة. وی ما ته د التفات تپوس وکړو چې دا مونځ کې بعض کسان خوځېږي را خوځېږي، کله داسې ګوري، کله داسې کنعان کې اوسې، خلک وایي کږو سترګو سره، یا کله سر هم داسې واړی. نو د دې باره کې مې د تپوس وکړو چې دا څنګه وي. هغه وایي دا خو اختلاس یختلس الشیطان من صلاة الاب. وایي دا خو د شیطان پټول دي د مونځ چې څه طریقې سره تا نه مونځ پټ کو، دا خو د شیطان یو چال دی چې تا سره مونځ کې چل وکړو. که تا ته وایي چې مونځ مه کوه، نو ته خو مسلمان یې، مونځ خو کې، نو شیطان تا سره داسې چل وکړي چې هلکه څه کشکش وشو، وګوره چې څه چلو شو، هلکه خو مونځ دی، څوک جومات دی، څوک به پاسېږي، څوک به کیني، کور دی، کله به ښځه کمرې ته رادننه کېږي، څه به کېږي، خو شیطان تا ته وایي ته وګوره څه چلو شو، نو بس مونځ کې هم ته داسې کې. هلکه څه ښځه خو دی، ښځه دی داسې بم خو درته نه ږدي چې تیارېږي، بچی دی راننوتلو څه چلو شو، خو اوبه بس کی، یا ښځه د بستره به غونډوي، څه چلو شو چې ته ګورې را ګورې چې څه چلو شو، چې څه غل خو رانلې. نو دا د شیطان چلونه دي، شیطان تا سره چل وکړو په مونځ کې. د دې وجې نه عزتمندو د دې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا قام الرجل فی الصلاة، وایي چې کله یو انسان مونځ کې ودرېږي، اقبل الله علیه بوجه، وایي دا مونځ دومره بهترین عمل دی چې الله رب العزت دته خپل مخ کې، یعنی توجه ورته وکړي، خصوصي توجه وکړي چې دا بنده نن زما دپاره ولاړ دی، جومات کې، کور کې، دکان کې، صحرا کې، مرکز کې، چې چېرته هم دی. نو الله دې انسان ته ډېره خاص توجه کوي مونځګزاري ته. فاذا التفت، خو په دې کې ناګهانه دا ماشوم، دا انسان بل طرف ته متوجه شي، یا د زړه اعتبار سره بل طرف ته، یا د مخ اعتبار سره، دا دواړه مراد کیدی شي. نو الله رب العزت وایي دته آواز کوي، یا ابن آدم الی من تلتفتو، ته چاته ګورې؟ الی من هو خیر لک مني، زمان هم څه ښه شته چې ته هغه ته ګورې، هسې کش پشو شو ته هغې طرف ته متوجه شوې، ما نه څه خیر شته. دا څومره د ګیلې خبرې ده. تاسو ګورئ زه بیان کوم که نه، او زه دا مخ داسې واړو او خبرې کوم،
نو आवाज خو تاسو له درځي، صرف تاسو ته ګورم نه څومره به خفه کېږي. او ته وایې چې په دې مولوي صاحب باندې څه چل شو، ګوزن ووالو که څه. او دا شان چې کوم دی څوک به وایي خدای دې خیر وکړي په مولوي صاحب باندې فالج رالی، ملنډې به کوي، ګډې وډې به وایي، صرف د دې وجې نه چې ما مخ واړو. نو دغه رنګې الله رب العزت ته ته ولاړې، کله داسې کله داسې کله پاس کله لاندې. مالا وایي الی من تلتفتو، چا ته ګورې؟ الی من هو خیر لک مني، دا ته چې ته ګورې دا زما نه ښه دی. نو عزتمندو په دې باندې انسان خفه کېږي، نو الله هم پرې خفه کېږي. وایي بیا اقبل الیه، بنده ما ته ګوره، ما ته مخ کا. په دې باندې الله ډېر خوشحالېږي. لکه څوک چې چا سره خبرې کوي او هغه ته ګوري، هغه ډېر خوشحالېږي. چې لاندې ګوري خبرې کوي، خلک وایي لکه پاس ګوره څه کې یار، په خبره دې نه پوهېږم. فاذا التفت الثانیه قال مثل ذلک، چې بیا دوباره بیا اخوا دې خوا شروع کړي، وایي الله ورته بیا هغه شان وایي بنده چېرته ګوري، زما نه ښه شته چې ته هغه ته ګورې. تاسو ګورئ که نه په لاره کله ناکله ابرد ما ته یو ویډیو چې وښودله، یو سړی ښځې سره روان وي، داسې بله ښځه ځي نو داسې لږ شان ورته وګوري، او ښځه ول هغه مرۍ داسې راتاو کړي او داسې دیکه ول ورکړي لاندې راغوځار کړي، چې لکه تا سره خپله ښځه روانه ده ته ولې بل چا ته ګوري. دومره غوسه شي چې د هغې د غوسې حد دی. نو سوچ کوه یو نظر دی خو وکتل او ستا ښځې ته پته ولګېږي نو تا برابروي. نو رب کائنات تا ته وایي بنده کوم خوا ګورې. نو د دې خیال ساتل پکار دي. نو دوه پیرې الله رب العزت انسان سره گنجایش کوي. ستا ښځه تا سره یو گنجایش هم نه کوي چې یو پیر وګورې را باندې کوي. مقتدي د سره گنجایش نه کوي. که مولوي صاحب هم دی خو خوا ګوري، مړه دا څنګه بیان کوي. مولوي صاحب هم گنجایش نه کوي چې تا خوا دې خوا ګوري، تا ته ویل که کوم خوا ګورې ما ته ګوره. یو پیرم گنجایش د مخلوق په کاته کې نشته، د الله په کاته کې دوه پیرې گنجایش شته. وایي چې کله فاذا التفت الثالثه، چې بیا درېیمه پیرم دا سړی داسې داسې کوي په مونځ کې، نو صرف الله تبارک وتعالی وجهه عنه. وایي بیا الله رب العزت وایي چې بس اوس د خپل کار دی، مونږ ته نه متوجه کېږي. وایي الله رب العزت هم خپل مخ واړی. نو دې وجې نه عزتمندو خیر دی انسان دی کمزور دی، کله نه کله مونځ کې داسې راځي، خو دوو پیرو نه زیات مه کوئ، اخوا دې خوا حرکت مه کوئ، ځکه ته رحمان ذات ته ولاړې نو د الله هم ګیله کېږي. نو دا د مونځ یو ادب مې درته بیان کړو عزتمندو. التفات، او د التفات دوه معنی دي، یا دې زړه واړو بل طرف ته. نو الله ته خو دې زړه ښکاري، زما بنده کوم ځای ته ګورې، ته خو د دوکان حساب کې، ته خو لګې د خپل سکول د کالج سوچونه کې، ته د خپلو بچو سوچونه کې. دا 5 منټه خو زمونږ په باره کې سوچ وکړه، ولاړې ما ته سترګې دې چاته دي. من به تو مشغول تو به امر زید، زه تا ته مشغول یم او ته امر او زید طرف ته متوجه. من به تو مشغول تو به امر او زید، زه تا ته لګیا یم او ته بل چا ته لګیا یې. نو د دې اهتمام به کوو که نه انشاءالله. نن او ګودار جمعې مونځ دی، ډېر حرکت پکې نه کوو او ډېر پکې اخوا دې خوا نه ګورو. دویم عزتمندو د انسان مونځ التفات څنګه خرابېږي. کله ناکله داسې چلو شي چې د ده د خپلې وجې نه خرابېږي، د بل د وجې نه خراب شي. دې وجې نه شریعت وایي چې یو سړی مونځ کوي د هغه مخې ته مه تېرېږه، ځکه ستا د وجې نه د هغه بل سړي مونځ خراب شي. نو د مونځګزاري مخې ته تېرېدل دا د هغه په مونځ کې رکاوټ راوستل دي، دا د هغه مونځ خرابول دي. نو د دې نه شریعت سختۍ سره منع کړې ده چې یو انسان په مونځ باندې ولاړي د هغه مخې ته به نه تېرېږي. تېرېدل دې ته وایي چې انسان مکمل د چا مخې ته، که دا انسان ولاړ دی ته دلته ولاړې او داسې مخ دې ته تېر شي، دې ته تېرېدل وایي. که ته د هغه مخې ته ولاړې بیا اورېدی شي، لکه یو سړی مونځ کوي، دا سړی مونځ کوي، ته داسې ولاړې بیا دې طرف ته تللی شي، دې ته تېرېدل نه وایي، دې ته اخوا کېدل وایي. تېرېدل دې ته چې مکمل د هغه مخې ته تېر شي، یعنې دې طرف ته ولاړې او داسې تېر شي. لکه دا میز دی، دا انسان دی ولاړ دی، دې ځای کې یو انسان داسې رالی او دې طرف ته رالو، او یا دا میز والا کس دی زه داسې مخې ته ولاړ یم، نو زه بیا دې خوا کېدی شم، خیر دی. دې ته تېرېدل نه وایي، دې ته لرې کېدل وایي. نو تېرېدل ګناه ده، هغې کې د هغه ذهن کې انتشار راځي، هغه تا ته متوجه شي.
بعضو روایتو کې دومره راځي چې که ستا مخې ته څوک تېرېږي تی مونځ کې منې کولی شي خو په خولې سره نه په اشارې سره یو سړی تېرېږي نو ګور ته مونځ کې ولاړې نو پهله ورته داسې چل وکړه که مخې شو که داسې نه شو داسې چل وکړه که داسې نه کېږي داسې لاس ورته وکړه لاس بهتر دی داسې لاس ونیسه نو چې لاس هغه شي ابو چې ټرافیک پولیس راغلی او بیا به نه تېرېږي په کار دا چې تېر شي یو ټرافیک پولیس والا تاله لاس درکړي او ته ونه درېږې نو بیا دله زبردسته پرچه درکوي بیا ټول عمر ته ودرېږې خلکو ته نصیحت هم کې دلته د دې اشاره وکړله بعض وخت کې کسانو لاس هم تېخوا کوي زما سموز کې اشارې کوي هلکه دا خو ته قمقل تا ته اشاره کوي که نه اصیل له اشاره خو ته خو اصیل نه نو تاله کوتک پکار دی اصیل له اشاره او کمصل له کوتک خو اوس دلته مونځ کې کوتک راغستی نه شي بلکې نبي علیه السلام دومره پورې ویلي فإن ابا وایي که یو سړي ته دې اشاره وکړه او بیا هم نه تېرېږي نو فلیقاتل وایي دا سړی د وجلو قابل دی وایي دا د وجلو قابل دی یعنې قمقل دی نه پوهېږي وایي ده سره جنګ کول پکار دي یعنې مونځ نه پس ورته ووایه چې وروره زما مونځ دې ټول ګډوډ کړو ولې داسې کې یا ګوره پیغمبر پاک منع کړې ده چې چا مخې ته مه تېرېږه یو حدیث پاک کې راځي چې څوک د چا مونځ مخې ته تېرېږي دا دومره ګناه ده که ده ته د دې ګناه پته ولګېده چې په دې باندې زه څومره ګناهګارېږم نو نبي علیه السلام فرمایي لو یعلم المار بین یدی المصلي ماذا علیه لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی وایي که دې سړي ته پته ولګېږي چې په دې کې څومره وبال دی او څومره پې الله خفه کېږي نو وایي دا سړی به 40 کاله یا 40 میاشتې یا 40 ورځې هلته ودرېږي خو د دې مونځګزاري مخې ته به تېر نه شي 40 کاله چې یو سړی په یو ځای ولاړ دي کې څومره تکلیفي 4 منټ هم سړی داسې نیغ په ځمکه نه شي ودرېدی بیا 4 ګنټې به ته داسې ودرېږي سړي د خپې وچېږي خو که تا ته پته د دغه تکلیف کم دی که تا ته د دې تکلیف پته ولګېده چې د مونځګزاري مخې ته ته تېرېږي او الله څومره ناراضه کېږي نو ته به 40 کاله ودرېدلو والا تکلیف برداشت کړي خو هغه تکلیف به برداشت نه کړي او هلته به ودرېږي چې نه تېرېږم خیر دی که دا سړی 40 کاله په مونځ ولاړي او بله لار نشته چې زه ګناهګار نشم دومره به د الله نه ویرېږي نو دې وجې نه عزتمندو د دې خیال ساتل پکاري یو روایت کې راځي لأن یکون الرجل رمادا یدرا به خیر له وایي که دې انسان ته پته ولګېږي چې د مونځګزاري مخې ته تېرېدل کې څومره ګناه ده نو دې سره به دا انسان دا خوښه کړي چې زه د خاورې ایرې شم ګوره ایره اساني سره نه جوړېږي لرګی به اور تږدي هغې باندې هغه اور بل شي بل شي بل شي بل شي هغې نه پس ایره شي او هغه لرګی څومره چغې وایي داسې تړقار یې کوي خو که تا ته پته ولګېده چې د مونځګزاري مخې ته تېرېدل څومره وبال او ګناه ده یا سخته خبره ده نو ته به دا برداشت کړي چې زه د خاورې ایرې شم خو مونځګزاري مخې ته به نه تېرېږم نو نن نه پس به انشاءالله په دې عمل کوو که نه دا ځان له یو فرض شو خو تېرېدل او اورېدلو کې ما تاسو سره فرق دی دویم دا دی که بالفرض لوی جومات وي بعض وخت انسان ضرورت وي بیا به څه کوې اوس څه چل کول پکار دي نو مثلا هغه بار ځای کې کس ولاړ دی ته دننه جومات کې مخکې ته 4-5 صفه مخکې تېر شه خیر دی کوم ځای پورې چې د مونځګزاري نظر لګي د هغې نه اخوا تېر شه یا بل بعض ویې لیکلي ورکوټي جومات کې به یو ځای کې مخې ته نه تېرېږي غټ جومات کې دا حکم دی یا صحرا کې خو ځه گنجایش لري چې مخکې تېر شي 3-4 صفه مخکې یا تا سره لاس کې رومال دی یا کونټۍ ده کونټۍ د هغه مخې ته ونیسه چې ډېر ضرورت دی یا دا څیزونه هم نشته دی نو یو کس دی مونځ کوي ته ورته راشه د دې مونځګزاري مخې ته ودرېږه دلته مونځ وکړه هغه لا فعلا مونځ کې نه دی ولاړ هغه ته یې بچیه راشه دلته ودرېږه هغه د مونځګزاري مخې ته ودروه ته ته بیا تېر شه چل کېږي هر یو شي سره چې چل کېږي که صحیح طریقه کېدی شي خو چې لږ صبر سره او لږ ترتیب سره ته کار وکړي تا شان یو څو دغه هم راوړل پکاري سوترې دې پلاستیکي دغه کې سوترې میلاویږي کوشش وکړئ یو څو سوترې راوړئ یا د لرګي جوړې کړي نو ځه دلته سوتره پرتی نو چې یو سړی د بل مخې ته تېرېږي نو هغه سوتره راولي د هغه مخې ته یې کېږي دې مرکزونو کې اکثر وي او غټو جوماتونو کې وي نو یو څو سوترو بندوبست وکړئ سوتره د لرګي جوړې کړئ هغه به دلته مخې ته موږ دو چې د دې ګناه نه بچ شو مونځونه کوو او کارونه پې نه کېږي خو صحیح طریقې سره یې نه کېږي